کیا سیارہ زمین کے ارد گرد کوئی انٹر گلیکٹک یا انٹر ڈائمینشنل جنگ ہو رہی ہے؟ یہ جنوری 2023 کے شروع کے دن تھے جب دنیا بھر کے اخبارات میں ایک غیر معمولی خبر شائع ہوئی۔ خبر یہ تھی کہ سورج پر ہماری زمین سے کئی گنا بڑا سیاہ دھبا نمودار ہو چکا ہے۔ یہ بہت غیر معمولی خبر تھی جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کو پریشان کر دیا۔ کیا یہ سیاہ دھبا سورج کے خاتمے کی طرف پہلا قدم تھا؟ سائنسدانوں کا اندازہ تھا کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے میں ابھی 5 ارب سال باقی ہیں۔ لازمی طور پر ہمارے سورج کے آس پاس کچھ ایسا غیر متوقع ہو رہا ہے جو ہم انسان سمجھنے سے قاصر ہیں۔ کیا ان سیاہ دھبوں کا مطلب ہے کہ ہمارے سورج کا ایندھن بھی اپنی مقررہ مدت سے پہلے ہی ختم ہونے جا رہا ہے، یا ہم سے کوئی بہتر مخلوق ہمارے سورج کا ایندھن ہمیں پتہ چلے بغیر استعمال کر رہی ہے؟ مشہور امریکی ماہر فلکیات ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے 1970 میں ایک ریسرچ پیپر لکھا جس کا عنوان تھا ہیبیٹیبل زونز اباؤٹ مین سیکوینس اسٹار۔ اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے لکھا کہ آج سے اربوں سال پہلے تمام گلیکسیز کے سینٹر میں بہت ہی ذہین انٹر گلیکٹک سیولائزیشن پروان چڑھی ہوگی۔ آج یہ ذہین مخلوق اپنا ارتقائی دور مکمل کر کے ختم ہو چکی ہے یا ختم ہونے والی ہے، لہٰذا اب گلیکسی کے اس حصے میں ارتقاء کا عمل شروع ہو چکا ہے جدھر ہماری زمین ہے۔ یہ عمل اگلے ہزاروں سالوں میں ایک نئی انٹر گلیکٹک سیولائزیشن کو پروان چڑھائے گا۔ یہ اس کائنات کا آخری ارتقائی عمل ہے۔ اس ارتقائی عمل میں جو اللہ کا آخری پیغام ان تمام دنیاؤں میں لے کر آئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد پر اسی لیے کہا کہ اب قیامت قریب ہے۔ آخری نبی نے ایسا اسی لیے فرمایا کیونکہ کائنات کا آخری ارتقائی سائیکل شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ ارتقائی سائیکل ہزاروں سالوں سے لے کر لاکھوں سالوں تک بھی طول پکڑ سکتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت قریب ہے تو سیارہ زمین کا انسان قیامت کا اندازہ زمینی وقت کے حساب سے لگاتے ہیں، جبکہ قیامت صرف زمین پر نہیں آنی، قیامت اس پوری کائنات میں آنی ہے، لہٰذا قیامت کے وقت کا تعین بھی اس کائنات کے تمام سیاروں اور ستاروں کے لائف سائیکل سے کیا جائے گا۔ آسمانی نظام میں تو 2-4 ہزار سال ایک پلک جھپکنے کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اور کائنات نوری سالوں پر محیط ہے۔ ہماری کائنات کے علاوہ اور کتنی کائناتیں ہیں اس کا تو ابھی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ ہماری گلیکسی کے سینٹر میں جو مخلوق ہم سے پہلے اپنا ارتقائی سفر مکمل کر چکی ہے، یہ مخلوق دیگر سیاروں اور دنیاؤں کی مخلوقات کے ساتھ نہ صرف حالت جنگ میں ہے بلکہ خاتمے کی طرف بھی رواں دواں ہے۔ اگلے ہزاروں سالوں میں انسان جب ترقی کر کے اپنی گلیکسی کے سینٹر تک پہنچے گا تب تک وہاں اسے شاید پرانی تہذیب کی باقیات ہی ملیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرانی مخلوقات کا ذکر قرآن پاک میں ان الفاظ میں کیا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے ان کی دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے ان کے نیچے نہریں جاری کی، اور پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا۔ بہت سے لوگوں کا اس آیت کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں سیارہ زمین پر پیدا کی گئی مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلے ایسی مخلوقات پیدا کی جو تم سے زیادہ طاقتور تھیں۔ سائنس اور تاریخ بتاتی ہے کہ زمین پر تو اب تک کوئی ایسی قوم نہیں گزری جو ٹیکنالوجی، ترقی اور طاقت میں موجودہ انسانوں سے آگے ہو۔ دوسرا، اس آیت میں ارض کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم اپنی پرانی ویڈیوز میں تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی ارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد صرف ہمارا سیارہ زمین نہیں ہے، بلکہ اس کے معنوں میں کائنات کے وہ تمام سیارے آتے ہیں جدھر زندگی پنپ سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی نسلوں کو مکمل ختم کر ڈالا۔ اب اگر غور کیا جائے تو زمین پر سے انسان کبھی ختم نہیں ہوا، تو لازمی طور پر اس قرآن کی آیت میں انہی مخلوقات کا ذکر ہو رہا ہے جن کا ذکر ڈاکٹر مائیکل نے 1970 میں اپنی گلیکٹک ہیبیٹیبل زون نامی تھیوری میں کیا تھا۔ ہمارا سیارہ زمین ملکی وے گلیکسی کے مرکز سے 26,000 نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ہماری گلیکسی ورگو سپر کلسٹر کا حصہ ہے جو کہ ہزاروں گلیکسیز کا مجموعہ ہے۔ ورگو سپر کلسٹر 110 ملین نوری سالوں پر محیط ہے۔
हमारी गैलेक्सी मिल्की वे 1 लाख नूरी साल पर मुहित है। हमारी गैलेक्सी से 444 नूरी साल के फासले पर प्लाइडीज स्टार क्लस्टर पाया जाता है। इसके सबसे चमकदार 7 सितारे ऐसे हैं जिनको जमीन से नंगी आंख से भी आसानी से देखा जा सकता है। ये स्टार क्लस्टर कॉन्स्टेलेशन टॉरस में पाया जाता है। इस स्टार क्लस्टर में सैकड़ों सितारे और सैयारे हो सकते हैं, लेकिन जमीन से नंगी आंख से सिर्फ चंद एक को ही देखा जा सकता है। हैरानकुन बात यह है कि इस स्टार क्लस्टर में बहुत कुछ अजीबोगरीब हो रहा है जो साइंस के मुरव्वजा असूलों से हटकर है। मिसाल के तौर पर इस स्टार क्लस्टर में कुछ सितारे ऐसे हैं जिनकी लाइट हॉट ब्लू है। ये सितारे पिछले 100 मिलियन सालों के अंदर अंदर वजूद में आए हैं। कायनाती वक्त के लिहाज से देखा जाए तो ये किसी सितारे के वजूद में आने के लिए बहुत कम टाइम बनता है। इसका साफ मतलब है कि प्लाइडीज स्टार क्लस्टर में कोई ऐसी मखलूक है जो सितारों के बनने के अमल में तेजी ला रही है। ये ऐसे ही है जैसे अगर किसी सितारे को बनने के लिए 10 साल का वक्त दरकार है, लेकिन वो सितारा 10 महीने के अंदर अंदर वजूद में आ जाए। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि ये सितारे जिस कदर शिद्दत से चमक रहे हैं, इससे पता चलता है ये अपना ईंधन बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपनी पुरानी वीडियोस में टाइप 5 सिविलाइजेशन के बारे में तफसील से बता चुके हैं। टाइप 5 सिविलाइजेशन ऐसी आसमानी मखलूक है जो नए सैयारे और नए सितारे बनाने पर कुदरत रखती है। यह हम सब जानते हैं कि कोई भी सितारा एनर्जी का बहुत बड़ा मरकज होता है। इस कायनात में किसी भी मखलूक की तरक्की का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो मखलूक अपने सूरज या फिर अपने इर्द गिर्द के सितारों से कितनी एनर्जी हासिल कर रही है। इस पैमाने को कार्डाशेफ स्केल कहा जाता है। अब सवाल ये है कि प्लाइडीज स्टार क्लस्टर में जो मखलूक पाई जाती है वो नए सितारे क्यों बना रही है, और आखिर क्यों नए बनने वाले सितारों का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा है। याद रहे कि जब कोई बड़ा सितारा खत्म होता है तो इसकी जगह ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल दूर दराज गैलेक्सीज और दूसरी दुनियाओं में जाने का रास्ता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्लाइडीज स्टार क्लस्टर में मौजूद मखलूक किसी ऐसी नागहानी सूरत हाल से गुजर रही है जिसमें इस मखलूक को बहुत ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ रही है। दूसरा, ये मखलूक अपने स्टार सिस्टम में दूसरी दुनियाओं को जाने वाले रास्ते भी तेजी से खोल रही है। जाहिर बात है, अगर इस स्टार सिस्टम के सितारे तेजी से अपना ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाजमी तौर पर जब ये सितारे खत्म होंगे तब ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाएंगे। सवाल ये भी है कि प्लाइडीज स्टार क्लस्टर में मौजूद मखलूक को आखिर नए रास्ते या ब्लैक होल बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है। क्या आपको पुराने जमाने की जंगें याद हैं? जब कोई बड़ी फौज किसी किले का मुहासरा कर लेती थी तो किले में मौजूद बादशाह अपनी शिकस्त देकर किसी सुरंग के जरिए भागने की कोशिश करता था। प्लाइडीज स्टार क्लस्टर में मौजूद मखलूक को भी शायद ऐसी सूरत हाल का सामना है। प्लाइडीज स्टार क्लस्टर में मौजूद मखलूक शायद अपने स्टार सिस्टम को मुहासरे में देखकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम की तरफ निकलने का मंसूबा बना रही है। सवाल ये है कि ये सब बातें एक मफरूजा भी हो सकती हैं, लेकिन ये सब मफरूजा नहीं है। ये 1849 का साल था जब माहिर आसार कदीमा हेनरी लियार्ड को ईरान के कदीम खंडरात सिप्पार में खुदाई के दौरान मिट्टी के टैबलेट्स मिले, और इन टैबलेट्स पे लिखा था कि सुमेरियन की साइंसी तरक्की तब शुरू हुई जब इन्होंने आसमान से उतरने वाली मखलूकात से इल्म हासिल किया। आसमान से आने वाली इस मखलूक को सुमेरियन लैंग्वेज में अनुनाकी कहा जाता था। टैबलेट्स के मुताबिक अनुनाकी परों वाली मखलूक थी। इन कदीम टैबलेट्स में लिखा था कि अनुनाकी के कद 5 मीटर तक लंबे थे और इनके कंधे चौड़े, और ये 1000 साल तक जिंदा रहते थे। इस बात से पता चलता है कि जमीन पर किसी दूसरे सैयारे से कोई ऐसी मखलूक आई थी जो देखने में इंसानों जैसी थी, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थी। इस बात से इस चीज का भी अंदाजा होता है कि अनुनाकी जमीन पर इसलिए आए क्योंकि इन्हें एक इंटरगैलेक्टिक जंग की सूरत में अपने सैयारे से फरार होना पड़ा था। कदीम सुमेरियन तहरीरों में दिखाई गई अनुनाकी की तस्वीर साइंसदानों को हैरत में डाल देती हैं। इन हजारों साल पुरानी तस्वीर में अनुनाकीस को जदीद घड़ियां पहने और औलाद के साथ दिखाया गया है। अजरबैजान के स्कॉलर जिक्रिया सैचन के मुताबिक अनुनाकी का ताल्लुक सैयारा नब्बीरो से था। सवाल ये है कि हमारे निजाम शमसी में इस तरह का कोई सैयारा नहीं है। एक अंदाजा है कि ये सैयारा बहुत पहले तबाह हो चुका है और हमारे निजाम शमसी में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट दरअसल इसी सैयारे की बाकियात है। अनुनाकीस का सैयारा नब्बीरो यजूज मजूज ने तबाह किया था। यजूज मजूज वही मखलूक है जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरह कहफ में भी मिलता है। यजूज मजूज ने मिल्की वे गैलेक्सी में और भी बहुत से सैयारों पर तबाही मचाई। ये मखलूक मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से हमारी गैलेक्सी में दाखिल हुई और इसने अनुनाकी का पूरा सैयारा तबाह कर दिया। यजूज मजूज की तबाही रोकने के लिए हजरत जुल्करनैन ने मुख्तलिफ गैलेक्सीज में जाकर इन तमाम ब्लैक होल्स और रास्तों को बंद किया
जिनसे याजूज माजूज मुख्तलिफ सैयारों पर हमले करते थे। इससे ये भी पता चलता है कि आज हम जो इंटरगैलेक्टिक जंग की निशानियां आसमान पर देख रहे हैं, ये कोई नई जंग नहीं है। जिस तरह हमारी जमीन पर दुनिया के अहम समुद्री रास्तों पर कब्जों के लिए जंगें होती हैं, इसी तरह मुख्तलिफ गैलेक्सीज में भी ब्लैक होल्स पर कब्जों के लिए जंगें जारी हैं। अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो राज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे।